और जोर से कोई అర్థం అయిపోతున్నాయి చేతులు ఎవరు లేనట్టున్నాయి ମୋର ହାତ ଅଛି ଗୋଟେ ହାତରେ ମାଇକ୍ ଅଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତ ଦେଖୁଛି କହିବା କି ଜୋର ସେ ହାଲେଲୁୟା प्रभु आमको सुंदर समय देइछन्ति एबे पर्यंत गीत द्वारा प्रभु को आम धन्यवाद देछु आराधना रे हम समस्त जोग होइकी मिसिकी आम समस्त आराधना करि पारिछु हालेलुया एबे प्रभु को आम प्रभु को वाक्य सुनिबा पय आम निजको प्रस्तुत करिबा हालेलुया जेतेबेले प्रभु कथा कहते आम नीरव श्रृंखल भाव में बसिकी नीरव प्रभु वाक्य शुणा पड़ो से भाई जन किए बाहर आसुँच हालेलुया हालेलुया जो माने प्रथम थर गिरजाघर हाथ टिके प्रथम थर माने नीचे ये ठीक हाथ ऊपर देखो हाँ जो मैंने 2-3 सप्ताह धरिक आसुँच से गोटे बड़ ताली देवा प्रभु से परिवार को प्रभु बहुबल रूपे आशीर्वाद करते आमेन हालेलुया हालेलुया तो प्रभु वाक्य रे किछि अंश में पढ़िबा యోహాను లిఖిత సుసమాచార యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 12వ వచనం చదువుదాం యోహాను లిఖిత సుసమాచార 8 पर्व 12 पद पढ़िबा जान बाइबल अछि टिके पढंतु మనలో యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును నన్ను వెంబడించే వాడు చీకటిలో నడవక జీవపు వెలుగు కలిగి యుండనని వార్త చెప్పాను ఆమేన్ హల్లెలూయా పढ़िबा समस्त सुनंतु मु जगतर ज्योति जे मोहर अनुगमन करे से केबे ही अंधकार रे भ्रमण करिवो नाही से केबे भी अंधकार रे भ्रमण करिवो नाही हालेलुया 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 आपण मानकु गत सप्ताह रे गोटे वाक्य मुखस्थ करिकी आसीबा पई समस्त को कुहा गला को वाक्य कहबे की गीत संहिता 15 पर्व 1 ରୁ 5 पद मुखस्थ होइछि ना नहीं हमार ओडिया रे हो भाई मुखस्थ करछन्ती भाई को सतो हम समस्त पाळे धरि की कहबा कोन दाई जन 15 1 ରୁ 5 पद ए सदा प्रभु तुम आवास रे के प्रकाश करिवो तुम पवित्र पर्वत रे के वास करिवो जो जन चरण को धर्म कर्म करे अपना अंतकरण रे सत्य कहे अपना जीवन ग्लानि करे नाही अपना मित्र अनिष्ट करे नाही के अपना प्रतिवासी विरुद्ध रे निंदा प्रकट करे नाही जार दृष्टि रे पाम रुचिकृत हुए मात्र सदा प्रभु को भयकारी मन समाधान करे शपथ करी अपना केते हेले ताहा अनिष्ट अनर्थ करे नाही जे शुद्ध पाइट ऋण दिए नाही बाबा निर्दोष विरुद्ध लाभ करने नाही एही सकल कर्म करे जे से गुंजा जीव नाही आमेन हालेलुया हालेलुया आज टाइम मिलुची पुनर्बार नेक्स्ट सप्ताह रे समस्त को पचारिबी दया कर समस्त मुखस्थ करिकी आसंतु हालेलुया हालेलुया आसंतु आज रो बाइबल रो अंश जीवा बाइबल लेखा अछि मारला छिपुचुनानु ओडिया कोन को अछि पुनर्बार मु कहू अछि हालेलुया हालेलुया ई कथा की कहउछन्ती की कहउछन्ती हां यीशु निजे कहउछन्ती हालेलुया యేసు ప్రభు ఆయన స్వయంగా చెప్తున్న మాట ఏంటంటే నేను మరలా చెప్పుచున్నాను ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ମୁଁ କହୁଅଛି ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ এই বিষয়টি କହିଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା କୋଉ ବିଷୟଟି ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ କଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି
ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ହାଲେଲୁୟା। ଜୋରସେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, నేను లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాను। ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲେ? ଯେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ କେବେ ହିଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ମଣିଷ ମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ପାପରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି? ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁର କବଳରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଏ କଥାଟି କେବେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? କୋଉଠି ହେଲେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କୋଉ ବାବା ପାଖରେ ହଉ, କୋଉ ପୂଜାରୀ ପାଖରେ ହଉ, କୋଉ ଅଲଗା ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ନା, ବାଇବେଲ ଛାଡ଼ିକି ଅନେକ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏ ବିଷୟଟା କେବେ ପଢିଛନ୍ତି କି? ହାଲେଲୁୟା। କୋଉଠି ଆପଣ ପାଇବେନି। କାହିଁ ମାନେ ଜଣେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ସେ ହିଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। 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 ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପରମేశ్వర ଏହି జగతకు ଆସିଲେ। అంధకారములో ఉన్న మనిషిని బ్రతికించుట కొరకు యేసయ్య జ్యోతిర్మయుడై ఈ లోకానికి వచ్చాడు। హల్లెలూయా। ఆయన ఏమంటాడంటే నన్ను వెంబడించి ఓరువాడు, నన్ను ఎవరైతే వెంబడించాలనుకుంటాడో, నాతో ఎవరైతే కలిసి ఉండాలనుకుంటాడో, నాతో ఎవరైతే అడ్డుకట్టబడి ఉండాలనుకుంటారో వారు చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి నడిపించబడుతున్నారు। హల్లెలూయా। ଯେ ମୋତେ ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେ ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ସେ କାଲଭାରୀ କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ବୁହାଇଲେ, ସେହି ରକ୍ତ ହିଁ ମୋର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିପାରେ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ଧକାରରୁ କୋଉଠି ଆଣୁଛନ୍ତି? ଆଲୋକକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ମଣିଷକୁ କଣ ଦରକାର ଅଛି? ଗୋଟିଏ ଭରସାଟି ଦରକାର ଅଛି। ସେହି ଭରସା କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେନି ଜଗତରେ। ସ୍ୱାମୀ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଇପାରିବନି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇପାରିବନି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ଦେଇପାରିବନି। ହାଲେଲୁୟା। ପିଲାମାନେ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେନି, କିମ୍ବା ବାପା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଭରସାଟି ଦେଇପାରିବେନି। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଭରସାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଗତର। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତା ପାଇଁ ରଖିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏକି ଆମକୁ ପାପରୁ, ଶାପରୁ, ମରଣରୁ, ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ, ସେଇ ଦଣ୍ଡରୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ప్రభు యీశు క్రీస్తు అటంతి। హల్లెలూయా। హల్లెలూయా। ఆయన ఒక్కడే దేవుడు, ఆయనే యేసుక్రీస్తు, ఆయన వలనే నీ పాపములు క్షమించబడతాయి, ఆయనే నిన్ను పాపము నుండి, శాపము నుండి, నరకము నుండి తప్పించేవాడు ఆ యేసు ప్రభువు ఒక్కడే। హల్లెలూయా। హల్లెలూయా। କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ଧକାରରୁ କୋଉଠି ଫେରୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଲୋକକୁ ଆସୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18:18ରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ప్రభువుଙ୍କ నికటకు ସେ ଆସିଲା। అధికారి ఆయనను చూచి సద్బోధకుడా, నిత్య జీవమునకు వారసుడొకటకు
నేనేమి చేయవలెనని ఆయన అడిగాను. చాలండి పడదు ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହାଲେଲୁୟା। এই চিন্তা কেবে ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛି କି? ଏଇଟା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବସିଛି କି? ମୁଁ ଏ ଜଗତରେ ଅଛି, ଦିନେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କେଉଁଟାକୁ ଯିବି, କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି, ମୋ ପାଇଁ କଣ ଏପରି କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି କି? କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ? ఎప్పుడైనా మనం ఆలోచించామా? ଦୁଇଟି ପଥ ଅଛି, ଗୋଟେ ନେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ଗୋଟେ ଯାଉଛି ନରକକୁ। ନରକକୁ ଯିବା ବାଟଟି କଣଟେ? ବିଶାଳ ବାଟଟେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ବାଟଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ମଣିଷ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ବାଟ, ଦୁଇଟି ପଥ ମୁଁ ତୋ ଆଗରେ ରଖୁଛି, ତୁ ଯୋଉଟା ତୁ ବାଛି ପାରିବୁ ବାଛେ। ଯୋଉଟା ବିଶାଳ ବାଟଟି ଅଛି, ପଥଟି ଅଛି, ସେଟା ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନ, ସେଇଟା ଶାରୀରିକ ଜୀବନ। ଶରୀରର ଅନେକ ଅଭିଳାଷ ରହିଥାଏ। ଏ ଶରୀର ଅନେକ କୁକର୍ମ କରିଥାଏ, ଅନେକ ଅପରାଧ କରିଥାଏ, ଅନେକ ପାପ କରିଥାଏ। ଏ କାହାକୁ ସେ ମାନିବନି। ନିଜ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଆତ୍ମାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଆତ୍ମା କେବେ ବଞ୍ଚିବ? ଆତ୍ମା କେବେ ଜୀବିତ ହବ? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। କୋଉଟା ମନ୍ଦିର? ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ହାଟଟି ହଉଛି ମୋର, ନାଇଁ କି? ମୋର ନା ନାହିଁ। କାହାର ଏଇଟା? ନାଇଁ, এটা ମୁଁ ଧରିଛି, এটা ମୋର ନା ମୋର ନାହିଁ? এটা ମୋର। ହେଲେ ୟା ଉପରେ ଅଧିକାର କାହାର ଅଛି? କାହାର ଅଛି? ఎవరు కొంది దీని మీద అధికారం ఎవరికి ఉంది? నా బాడీ మీద అధికారం ఎవరికి ఉంది? ମୋ ବଡି ଉପରେ ଅଧିକାର କାହାର ଅଛି? ରାଜୁ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ଉପରେ ଯଦି ଅଧିକାର ମୁଁ ରଖିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବି, ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣିବିନି। ହାଲେଲୁୟା। ରାତିରେ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ଉପଦେଶ 11 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ। ମୋର ଯୁବା ଭାଇକୁ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ତମ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ତମର ଆଖି ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ତମ ଶରୀର ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ତମେ କରିକି ଯାଅ, ହେଲେ ଦିନେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହବ ବୋଲି ଏଇଟା ତମେ ମନ ରଖ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦରକାର, ମୋ ଅନନ୍ତ କାଳ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଏ ଶରୀର ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ମୋ ଆତ୍ମା ଅନନ୍ତ କାଳ ବଞ୍ଚିକି ରହିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଶରୀରର ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ ଖଣି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜଣେ ମଣିଷ 70 ବର୍ଷ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ବଳ ତାର ଥିଲେ 80 ବର୍ଷ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ସେଇଟା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ତାପରେ ସେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମରିଯିବ, ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ସେ ଦେଖାଦେବନି। ହେଲେ ତା ଆତ୍ମା ପଡି ଯାଉଛି। ସେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲରେ କୁହାଯାଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପଥଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା, ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଟା କି ମଣିଷର ପ୍ରେମୀ, ଯୋଉଟା କି ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯାହା ଏ ଶରୀର ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆସିଛୁ ସେମିତି ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହୁଛି
ତାକୁ ଏ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣି ଏଇ ଆଶାକୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ବିନଷ୍ଟ କରୁଥିବା, ଆମର ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଥିବା, ନରକରେ ପକାଇ ଦେଉଥିବା ସେଇ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା କରିକି ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉଟା କି ଏ ଜଗତରେ ଆମକୁ ଉପକୃତ ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉପକୃତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଗମନ କଲେ, ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛ ପଛେ ଆମେ ଯେମିତି ଚାଲିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥକୁ ଆମେ ବାଛିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆମେ ଅନେଇବା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ପାପମୟ ଦୁନିଆ, ସେପଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। 2 ସପ୍ତାହ ତଳେ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟର ଆସି କହିଲେନି, ସାଙ୍ଗ ଆସି ଡାକିଲା, ହେରେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଆସେ ଟିକେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଯିବା। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଆସିଲା, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଏହି ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ଘର ରହିବା, କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଘର କରି ଆମେ କିଛି କିଣି ପାରିବା, ସୁଖରେ ସନ୍ତୋଷରେ ଆନନ୍ଦରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ରହିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ବା ସେ ଗୃହରେ, ସେହି ହୃଦୟରେ କିଏ ରହିବେ? କିଏ ରହିବେ? ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚଳେଇବେ। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପରିବାର ମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାରପିଟ ହଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି, ବାଡାବାଡି ହଉଛନ୍ତି। ପରିବାର କଣ ହଉଛି? ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଏସବୁ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ମାନେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତମଠାରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତମ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ତମ ଘରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଶାନ୍ତିଟା ప్రవేశ କରିବ। నీవు దేవుని ఎరిగి కూడా నీ ఇంట్లో అశాంతి ఉన్నదా? నీ కుటుంబము విడిపోయిందా? లేకపోతే గొడవలు జరుగుతున్నాయి అంటే నీలో యేసు లేనట్లే. హల్లెలూయా. ఆ యేసుకు స్థానమియ్యు, ఆ యేసు చెప్పిన మాట విను, ఆయన బోధకు లోబడు, ఆయన చెప్పింది చెయ్యు. చేసిన తర్వాత దేవుణ్ణి అడుగు, అయ్యా నువ్వు చెప్పింది నేను చేస్తున్నాను, నా పట్ల ఎందుకు నువ్వు కనికరము చూపటం లేదు? प्रभु जहाँ कहती ताहा तुमे करो, करिकी तापर प्रभु को तुमे प्रश्न करो, प्रभु आपण जहाँ कहले मु सेया करूची, आपनक पथरे मु जाउची, आपनकर वाक्य मु सुनुची, आपनकर आज्ञा मु पालन करूची, हेले भी मो परिवार काहे कि विच्छिन्न हो जाईची, हेले भी मो परिवार काहे कि अशांति अछि, हेले भी मो पिला माने काहे कि मो कथा सुनुनाती, हेले भी मो आमे जहाँ कष्ट करी आमे जहाँ आउछु छेतिर काहे कि आशीर्वाद रहु नाही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब हम न कर कि खाली माटी रे जदि हम प्रभु को डाकिबा किछि प्रयोजन रहइबा नाही, किछि उपकार रहइबा नाही, आशीर्वाद रहइबा नाही, अशांति अशांति ही रहइबो, दुख दुख ही रहइबो, समस्या समस्या ही रहइबो। हमें प्रभु हम कहले तुमे मु जगतर ज्योति, सेही आलोक रे हमें आलोकित। हालेलुया, हालेलुया। माथ्यू लिखित सुसमाचार 5:14 देखो गोट लेखा अछि। माथ्यू लिखित सुसमाचार 5:14 शीघ्र शीघ्र। तुम माने जगतर ज्योति, तुम माने जगतर ज्योति काको कहउछन प्रभु? हालेलुया, कोंतु निजो को कोंतु मु होछि मु होछि ए जगतर ज्योति। प्रभु ता कहले ना, मां ता कहछे ना नाही? बाइबल कोन लेखा अछि? तुम्बे माने माने किए? तुम्बे माने किए? एटी आमे जेति बसुछु आमे माने। हालेलुया। प्रभु को रक्त रे धोइतो
ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ଧୋଇଛନ୍ତି? ଆମର ପାପକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ, ଜଣ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8:12 କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହୁଛି, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ହାଲେଲୁୟା। ତଳେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେ ମତେ ଅନୁଗମନ କରେ ସେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆସିଛି। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:14 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଟା କୋଉଠି ରହିବାର ଅଛି? ତା ତଳେ ପଢନ୍ତୁ। ପର୍ବତ ଉପରେ ହଁ। ସ୍ଥାପିତ ହଁ। ନଗରଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ନପାରେ। ହଁ। କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଦୀପ ଢାଳି ବାଣ ତଳେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ହଁ। ମାତ୍ର ଦୀପରୁଖା ଉପରେ ରଖନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାହା ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦିଏ। ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ ଏଟା କୋଉଠି ରଖାଯାଏ? ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ। ତାପରେ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? କଣ ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ? କଣ ଲେଖାଇଛି ସେଠି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ଦେଖେଇବାର ଅଛି? ସତ୍କର୍ମ। ଠିକ ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି ନା? ସତ୍କର୍ମ। ହାଲେଲୁୟା। తెలుగులో ఏమరాయబడ్డది? సత్క్రియలు. మనలో ఉన్నాయా? ఉంటే గట్టిగా దేవుని స్తుతించండి. సంపదం. ହାଲେଲୁୟା। ସତରେ ଆମଠାରେ ସତ୍କର୍ମ ଅଛି ନା? କିଛି ନା କିଛି ଥିବ ନା? 10 ଗୁଣ 10% ବି ନାହିଁ। नहीं 10% भी नहीं। हालेलुया। जोर से कौन तो हालेलुया। हालेलुया। अच्छी हमटर अच्छी। एटा 100% है नहीं पारे, 75% है नहीं पारे, 50% भी है नहीं पारे। अल्प किछ अछि ना? प्रभु कोन कहले? जे मोटार अछि से 30 गुण, 60 गुण, 100 गुण। हालेलुया। 100 गुण है नहीं पारे, 60 है बना पारे, 30 ରୁ ତମେ ଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସତ୍କର୍ମ। এই জগতটা ଆମଠାରୁ କଣ ଦେଖୁଛି? ସତ୍କର୍ମ ଦେଖେ। ହାଲେଲୁୟା। 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 ଯଦି ତୁମେ ସତ୍କର୍ମରେ ଅଛ, ପ୍ରଭୁ ତମଠାରୁ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ସତ୍ୟରେ ରହିବ, ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇକି ରହିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ ତୁମଠାରେ ରହିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମଠାରେ ରହିବ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍କର୍ମ ହିଁ କରିବ। ପାପ ଆଡକୁ ତୁମେ ଯିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନ୍ଧକାର ପଥକୁ ଆଉ ତୁମେ ଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମାନେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହୃଦୟର କଣ ଅଟନ୍ତି? ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ତୁମ ହୃଦୟର ମାଲିକ ହୋଇକି ରହିବେ, କର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ରହିବେ। ସେ ତୁମ ହୃଦୟକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢେଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସତ୍ୟ ପଥରେ, ଜୀବନ୍ତ ପଥରେ, ଯୋଉଟା କି 10 ଜଣଙ୍କୁ ଉପକାର କରିବ, ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ସେହି ପଥରେ ତୁମେ ସତ୍କର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଟା ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ଆଲୋକକୁ ଆଣିବ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଠି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଆସି ପଚାରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ, ସେ 10 କମାଣ୍ଡସ୍ ବିଷୟରେ ତାକୁ କହିଲେ, ତମର ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କର, ମୋ ବିନା ଅନ୍ୟକୁ ତୁମେ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ଚୋରି ଡକାୟତି କର ନାହିଁ। ଏପରି କିଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ। ସେ ବାବୁ ଟିକେ ହସିକି, ମାନେ ସେ ସବୁ ସେ କରନ୍ତି, ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସବୁ କିଛି ସେ କରିକି ଯାଉଛି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରୁଛି, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁନି, ଚୋରି ଡକାୟତି କରୁନି, ପାପ
ପାପମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସେ କରୁନି। ମାନେ ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଇକି ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ମୁଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ମୁଁ ନିକଟ କହୁଛି, ମୁଁ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ମୋ ବାପା ମା ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଏ, ଗିର୍ଜାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି, এই ସବୁଠୁ ମୁଁ ପିଲାବେଳରୁ ମୁଁ କରିକି ଆସୁଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଢିବା 22 ପଦ 18-22 ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର। యేసు ఆ. విని ఉమ్. ఇంకా ఒకటి కొద్దుగా ఉన్నది నీకింకా ఒకటి కొదువుగా ఉన్నది ఉన్నది। నీ కలిగినవన్నీ చాలా ପଢ। ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ତାହାକୁ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି, ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶୁଣା ଅଛି। ତୁମେ ଆପଣର ସର୍ବସ୍ୱ ସେତିକି ଆଉ क्या? ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିପଦ କର। ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ଷା ହାଲେଲୁୟା କହିବା, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ହାଲେଲୁୟା କହିବି କାହିଁକି ମାନେ ତୁମେ ଶୁଣୁଛ କି ନାହିଁ ଜଣା ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଉଣା ଅଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଉଣା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଅଧିକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ ସେ କୁହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆହୁରି ଉଣା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତୁମଠାରେ, ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେ ସବୁ ତୁମେ ବିକ୍ରୟ କରି କାହାକୁ ଦେବାକୁ କହିଲେ? ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରଭୁ କଣ ତାକୁ ଭିକାରୀ ହେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି? ତାକୁ ପୁରା ଦରିଦ୍ର ହେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି? ସେ ସର୍ବାନ୍ତର୍ୟାମୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଲୋକର ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଅଧିକ, କାହାକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛି? ମାନେ ଧନକୁ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ସେ ଧନ ଲୋଭୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଅଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତା ଧନକୁ ସେ ରଖୁଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ତୁ କଣ ଏଇଟା ଛାଡି ପାରିବୁ? ମୋର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ତୋତେ ଏଇଟା ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତା, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଛାଡିଦେବି, ଏବେ ଏକା ମୁଁ ଛାଡି ଦଉଛି, ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଣ୍ଟି ଦେବି କହିଥିଲେ, ସେ 2 ଗୁଣ ఆశీర్వాద से పాయితాంతా। హల్లెలూయా। से कहा से कोई नहीं ఆ మనిషి అలా చెప్పలేదు, అయ్యా నువ్వు చెప్పిన మాటకి నేను లోబడుతున్నాను, నా ధనం ఎందుకు, నాకు నిత్య జీవమే దొరుకుతున్నప్పుడు ఈ ధనం ఎందుకు, ఈ ధనాన్ని ఈ ప్రజలకు ఇచ్చేస్తానని అనలేదు ప్రియ దేవుని బిడ్డ। ఒకవేళ అనుంటే రెండంతుల ఆశీర్వాదంతో మరలా దేవుడు అతనిని నింపును। ସେ କଥା ଶୁଣିକି ତା ମୁଖ କଣ ହେଲା, ତା ଫେସ୍ ଟା କଣ ହେଲା? ଦେଖ ସେ ଲେଖା ଅଛି, ତା ଫେସ୍ ଟା କଣ ହେଇଛି? 23 ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ଅତିଶୟ ଧନୀ ଥିଲେ। ସେ କଣ ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ ଥିଲେ? ఆయన ఏమై ఉన్నాడు? చాలా ధనవంతుడు, ଅତିଶୟ ଧନୀ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ଧନ କୋଉଠି ରଖିବା ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣି, କେତେ ଧନ ଅଛି ସେ ବି ଜାଣି, ଏତେ ଧନୀ ଥିଲା ସେ। ଜଡସନ ଅବ୍ରାହମ କେତେ ଜଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା? ଏଟା ଜଡସନ ଅବ୍ରାହମ, ପ୍ରୀତି ଜଡସନ ଅବ୍ରାହମ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିଏ? ତେଜା ଟିଭି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜେମିନି ଟିଭି, ତେଜା ଟିଭିରେ ତାଙ୍କର ମେସେଜ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ବିଜନେସରେ ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲେ, ଯାଇକି ସେଇଠି ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତା ସହିତ କଥା କଲେ ସେ ରାତିରେ, ତୁମେ ଯୋଉଠି ହରେଇଛ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ପୁନର୍ବାର ତୁମର ବିଜନେସଟାକୁ ତୁମେ
ଆରମ୍ଭ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ବିଜନେସରେ ତାଙ୍କ ଲସ୍ ଆସିଲା, ପୁଣି ସେଇ ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଧାର କରିକି ସେ ବିଜନେସ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏପରି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 25 ଲକ୍ଷ ଧାର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସେ ଯାହା ଧାର ହେଇଥିଲା ସେ ଧାର ସବୁ ସୁଝେଇ ଦେଲେ। ସେଦିନ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି ମୁଁ ଏକା ଜାଣିନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ନେଇକି ଗଲେ, ଅତିଶୟ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତିଶୟ ଧନୀ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମୁଖର ଫେସ୍ଟି କଣ ହେଲା, ଶୁଖିଗଲା, ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଠିଆ ହେଲାନି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଠୁ ସେ ଖସିକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଧନୀ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ, ସେ ତଳେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଧନୀ ଲୋକର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସୂଚୀର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଓଟର ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହଜ। ସୂଚୀର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଅଷ୍ଟ ନା ଓଟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହଜ ଅଟେ। এটা কেমতি হবে আজ্ঞা কোন দিকে খেলা জড়িত দেই সুদে পেছে বলে উল্টে দূর পর্দা। হ্যাঁ অনিল ভাই, এটা হেই পারিব কি? তার অর্থ কোন? বিশ্বাস তার অর্থ কোন? রাজা ମାନଙ୍କ কাଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାଇଁ କି? ରାଜା ମାନଙ୍କର କଣ ଥିବ, ଚାରିପଟେ କଣ ଥିବ, ବଡ ପ୍ରହରୀ ଥିବ, ପାଚେରୀ ଥିବ, ବଡ ବଡ ଗେଟ୍ ଥିବ। ସେ ଗେଟ୍କୁ ଛୋଟ ଗେଟ୍ଟି ରହିଥିବ, ଯୋଉଟା କି ମଣିଷ ବସି ପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ରାଜା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ମାନେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବଡ ଗେଟ୍ ଟିକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ବଡ ବଡ ଗେଟ୍ ଗୁଡା ଥିବ ନା, ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଏ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯାଇକି ବିଜନେସ୍ କରିକି ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ବି ସେ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲା ଯିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପଶିବେ, ମାନେ ସେଇ ଛୋଟ କବାଟରୁ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ତା ସହିତ ଏ ଓଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟର ବିଷୟ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଟଟା ସେଇ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେପଟକୁ ଯାଇପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଇବଲ କହୁଛି ଓଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ସେ ଯାଇପାରିବ, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଧନୀ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କେବେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମାନେ ତା ଧନୀ ତାର ଧନ ତାକୁ କଣ କରୁଛି, ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଧନ, ଆମେ ଯଦି ଧନର ଲୋଭୀ ହେଇଥାଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଆଉ କାହାକୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଆଉ କିଛି ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହୁଁ, ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା? ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବା। ଆଲୋକକୁ ଆମେ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। 10ଟି ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ପାଖକୁ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଜଗତକୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଳେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି, ସେ ଜ୍ୟୋତି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର। ମୋ ଠାରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର,
ଯେ ମୋତେ ଅନୁଗମନ କରିବ ସେ ଅନ୍ଧକାରରୁ କୋଉଠି ଆସୁଛି? ଆଲୋକକୁ ଆସୁଛି। ସେଇ କାମ ଏବେ ଆମେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ଏପରି ସତ୍କର୍ମରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି, ଏପରି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ। ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ଶିଖିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ଆମର ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ଚିହ୍ନିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ବୋଝ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। అది దేవుడు మన మీద పెట్టాడు. ఈ రాత్రి దేవుడు, ఈ మధ్యాహ్నం దేవుడు మనం ప్రశ్నిస్తున్నాడు, నీకు ఒక కొదువుగా ఉంది, ఆ కొదువు ఏమిటో నువ్వు తెలుసుకొని దాన్ని తీసివేయి। ଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମଠାରେ ଗୋଟେ ଉଣା ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ବାହାର କର, ତୁମକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଜଣେ ଭଉଣୀକୁ ଜାଣିଛି, ସେ ଭଉଣୀ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେ प्रति मासरे हो 2 मासरे हो गोटे गोटे आत्मा गाणी से चर्च को से परिचय करथला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। केवल से गौणी रो से काम नुहे, हम समस्तंकर से काम अटे। हालेलुया हालेलुया। देखो मु जदी गोटे मेंढा को किनिछि किबा गोटे छेली को गोटे माई छेली को जदी किनिछि, मु गोटे मोर गोटे आशा रहिबो, मु गोटे माई छेली को किनिछि, या द्वारा मते कोन आसीबो? अनेक छेड़ी को पाई पारिबे। याकु जदी मु रखिबी 2-3टा छेड़ी हला परे पिला हला परे पुणी ताको मु बिकी नहीं पारे, ए पिला मन द्वारा आउरी छेड़ी को पाई पारिबे बोली गोटे आशा रे मु गोटे छेड़ी को किनी ताय। हालेलुया हालेलुया। प्रभुकर मध्ये गोटे आशा अछि। एही व्यक्ति, एही भौणी, एही पिला मोर काम करिबो बोली से हम ऊपर विश्वास रखिछन्ते। हालेलुया हालेलुया। ताको विश्वास को हमें रखि पारुछु। దేవుడు మన మీద పెట్టుకున్న నమ్మకము, ఆ నమ్మకాన్ని మనము నిలపగలుగుతున్నామా? ఆయన ఏదైతే మన దగ్గర ఆశపడుతున్నాడో అది మనం దేవుడికి ఇవ్వగలుగుతున్నామా? హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా। దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి వెళ్ళిపోవడం కాదు, దేవుడి ఉద్దేశం ఏమిటో నువ్వు తెలుసుకోవాలి। विद्या आसिकी बाकी शुणिकी गीत गायकी पढ़ेवा कथा नुहे, प्रभुଙ୍କର इच्छा कोन, ताकर मन बाछा कोन, प्रभु आपनक ठार कोन चाहंती सेटा जानिबा पड़िबो प्रभुଙ୍କର वाक्य। हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु हमन शिक्षा दउचंती, पुनर्बार म तुमको कहूची मु होची जगतर ज्योति। जदि आमे फेरिछु, प्रभु को अनुगमन करूछु, प्रभु को पछ पछे जानिछु, प्रभु को आज्ञा होउछु, प्रभु को हमें प्रेम करछु, ताले आमे एबे कोड होछु? आलोकरे होछु। हालेलुया। आलोकरे थिबा हम मान को प्रभु कोन कहंती, तुमे माने होछि जगतर ज्योति, तुमे माने जगत को जळेबा पई, अंधकार थिबा लोक मान को आलोक को आनिबा पई तुमरो कर्म द्वारा ही सेटा सफल हबो। हालेलुया हालेलुया। असंतु प्रभु को पई ठिया बा, हमें समझते प्रभु को पाई उद्योगी हेबा, प्रभु के आत्मार चालन चेतना मागिबा। प्रभु मु एकुटिया मु किछि करि परिबिनी, कामेने मु दुर्बल व्यक्ति अटे, आपनकर आत्मा मते से आत्मा रे मते भरि दियो, से आत्मा ही मते तमर कार्य करिबा पाई, तमरी काम करिबा पाई मते शक्ति जगाइबो, मते तमर आत्मा रे भरि दियो बोली प्रभु को मागिबा। प्रभु निश्चय हमन साहाय्य। हालेलुया हालेलुया। దేవుని అడుగుదాం, ప్రభువా నీ ఆత్మతో నన్ను నింపునాయా, నీ ఆత్మ నన్ను కలిగి ఉంటేనే తప్ప నేను ఏమీ చేయలేని వాడను, ఎందుకంటే నేను బలహీనుడను। నీ ఆత్మ నాలోకి వచ్చినప్పుడు నేను శక్తి పొందుకోగలుగుతాను, నేను నీ కొరకు జీవించగలను। అప్పుడు మనం సత్క్రియలతో ఈ లోకానికి మనం పరిచయము అవుతాము, అనేకులను దేవుని ఎదుట మనం నడిపించగలుగుతాం। ప్రియ దేవుని
అది దేవుడు మన పట్ల ఆశించుచున్నాడు. ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ବସୁଛୁ, ଆଜି ଏଠି ଚାର୍ଲି ଭାଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜଣେ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମର ନେହେମିଆ ଭାଇ ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ନୂଆ ଭାଇ ଦର୍ଶନ ଦେବାର ଅଛି। ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଭଉଣୀ ବସିଛି, ତାଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନୂଆ ଭଉଣୀ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେବେ ଆମର କାନ୍ତା ଭଉଣୀ ବସିଛି, ତାଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନୂଆ ଭଉଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହିପରି ଦର୍ଶନ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ମାଗିବା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ୟୁଜ୍ କର, ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କର। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋତେ ରଖିଛ, ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜଣେ ଦାସ ହୋଇକି କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୋଟେ ବିଲୁବର ହୋଇକି ମୋତେ ରହିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡଳୀଟି ଖାଲି ଅଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନଟି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପୂରଣ ହଉ। ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, 2-3ଟି ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। 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 ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବା। ସେ ଆମର ହସ୍ତ ଧରିକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ହିଁ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ବାଟରେ ବଢ଼େଇ ନେବ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। ସେ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।